last class, we are dealing about parts of speech. In that, 8 parts of speech are there, and we finished noun part. In this last class, I have given a tips how to convert the noun into a number, that is singular noun into a plural number. Here, first and foremost tip is a singular noun. Once we add the s at suffix, we can get the plural. For example, boy, table, chair. For this noun numbers, singular noun numbers, any singular noun numbers, we can add s at suffix, we can get the plural form. That is tables, chairs, boys, etc. In the same way, the second tip is singular number which ends, the singular number noun which ends with s, ch, sh, x and o. If it is ends with this type of suffix, we can remove those suffix and we can add at suffix es. That is, we can get the plural forms. For example, class. Class is ending with s, isn't it? The last word is s. For this sake, we have to add es to get the plural form, isn't it? These are the tips. Once we are, more nouns will be there and certainly we'll get the confusion for that. These tips, it may help you, isn't it? In the same way, bush. Bush also ending with the sh word, isn't it? For the sake of plural form, we are adding the es, isn't it? It becomes bushes. In the same way, potatoes, box, these are the things which are ending with at suffix sh, s, ch, x or o. Understood? The third tip is singular nouns which are ending with the y word. In front of y, if you find any vowel sound, for that sake we need to add the s for that, isn't it? For example, key, K-E-Y, key. Here, the word key is ending with that letter y, isn't it? In front of y, we are able to see that vowel form. What are the vowels? All of you know, I think, A, E, I, O, U, isn't it? The same way, for that sake, we have to add a s in suffix. Suffix ante prefix ante arthamavutandi kada. Pre ante starting part. Suffix ante end of the word, isn't it? మీకు చాలా మంది కమెంట్స్ లో చెప్పారు తెలుగులో చెప్పండి మేడం అని. అక్కడ గ్రామర్ అనేది మన తెలుగు గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా పదాలు అర్థం కాని పక్షంలో ఐ క్యాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో. అర్థమైందా? ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ షేర్ విత్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రూల్, దట్ ఈస్ సింగులర్ నంబర్ నౌన్ ఏదైనా కానీ వైతో ఎండ్ అయ్యి వైకి ముందు అంటే ప్రిఫిక్స్ లో ఓవెల్ సౌండ్ కాకుండా కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఉంటే వాటికి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద వై దేర్ అండ్ వీ నీడ్ టు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వై వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఐఈఎస్, isn't it? For example, lady. లేడీ వర్డ్ ఉంది కదా ఇక్కడ. లేడీ వర్డ్ అనేది అది వైతో ఎండ్ అవుతా ఉంది. వైకి ముందు డి అనేది ఏమి? కాన్సనెంట్ సౌండ్, isn't it? ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద వై ఫ్రమ్ సఫిక్స్, isn't it? తీసేసి మనం ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి, ఐఈఎస్, isn't it? It become ladies. These are the tips you can follow easily. And in the same way, the fifth rule is the word noun, the singular noun which ends with f, fe. కొన్ని పదాలు f తో కానీ fe తో కానీ ఎండ్ అయినప్పుడు మనకు ప్లూరల్ ఫామ్ రావాలి అంటే we have to add ves instead of those f and fe. For example, thief. Here the word thief is ending with ef.
we need to remove the EF. In place of EF, we have to add the VES. Understood? It becomes thieves. Next, same way, life. L-I-F-E, life. Here, the life is ending with F-E. We have to remove that F-E and we need to add VES. Understood? L-I-V-E-S, lives. The same way. But this rule, last lo cheppunnam kada, aa rule కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని నౌన్స్ కి నాట్ సూటబుల్. అవి ఏమి అనేది ఇప్పుడు చెప్తాం. పైన మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఎఫ్తో కానీ ఎఫ్ఈతో కానీ ఎండ్ అయ్యే నౌన్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటికి మనము ఎస్ కానీ యువిఎస్ కానీ యాడ్ చేసుకోవాలన్నాం. కానీ కొన్ని రూల్స్ ప్రకారం కొన్ని నౌన్స్ కి ఈ రూలు వర్తించదు. అది ఎట్లాంటి సందర్భం అంటే రూఫ్ అని ఉంది. మనము మన రూల్ ప్రకారం, మనం చెప్తున్న రూల్ ప్రకారం రూఫ్స్ అంటే ROOFES అని యాడ్ చేయొచ్చు కదా మేడం అనొచ్చు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో నౌన్ ఫామ్ కి ఎప్పుడైతే మనము ఎఫ్తో ఎండ్ అయినప్పటికీ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ రూఫ్ అనేది ఎఫ్తో ఎండ్ అయినప్పటికీ మనం వి షుడ్ నాట్ యాడ్ ES, వి షుడ్ యాడ్ ఓన్లీ S. ఇక్కడ చీఫ్, చీఫ్స్. అగైన్ డ్రాఫ్ట్, డ్రాఫ్ట్స్. ఇజంట్ ఇట్? ఇన్ ద సేమ్ వే. అంతేకాకుండా కొన్ని సింగులర్ నౌన్స్ లోని ఓవెల్ ని మారిస్తే అవి ఆటోమేటిక్ గా ప్లూరల్స్ అవుతాయి. ఓవెల్ సౌండ్స్ మార్చాలి. టూత్ ఉంది, వీ కెన్ చేంజ్ దట్ ఓవెల్ సౌండ్స్ ఇంటూ టీత్. ఇజంట్ ఇట్? గూస్, గీస్. మెన్, మ్యాన్, మెన్. అంటే ఏమి? సింగులర్ లో కొన్ని ఓవెల్స్ ఉంటాయి, అవి చేంజ్ చేయడం వల్ల ప్లూరల్ లో కూడా ఓవెల్ సౌండ్ యూజ్ చేసి మనము ప్లూరల్ ఫామ్ ని, నౌన్స్ కి ప్లూరల్ ఫామ్ ని తేవచ్చు. అర్థమైందా? ఇన్ ద సేమ్ వే కొన్ని నౌన్స్ సింగులర్ లోను ప్లూరల్ లోను సేమ్ గా ప్రొనౌన్ అవుతాయి, అంటే ఒకే రకంగా పిలువబడతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింగులర్ లో షీప్ అని ఉంది, మనం ప్లూరల్ లో షీప్స్ అనలేం కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే సింగులర్ లోను ప్లూరల్ లోను షీప్ ఇస్ షీప్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండ్? ఇట్ వోంట్ చేంజ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫిష్, ఫిష్. ఇంకా కలెక్టివ్ నౌన్స్ కిందకి వస్తే మనము స్కూల్ ఆఫ్ ఫిష్ అంటాం కానీ ఫిషెస్ అనకూడదు. అండర్స్టాండ్? అదేవిధంగా డీర్, ఇన్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ ఇట్ బి డీర్ ఓన్లీ. డజన్, డజన్. ఇట్ వోంట్ గెట్ ద ప్లూరల్ ఫామ్ డజన్స్. ఇంకా కొన్ని రూల్స్ ఏమంటే కొన్ని నౌన్స్ లో ప్లూరల్ లోనే ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్పెక్టికల్స్ అంటాం. ఇన్ ద సింగులర్ ఆల్సో స్పెక్టికల్స్ అండ్ ప్లూరల్ ఆల్సో we are calling as spectacles. Next, scissors. Scissors, singular scissors and plural form also scissors only. Pants, pants. Shorts, in the same way plural form also shorts. Here some kind of diseases also, అంటే మీకు కొన్ని రకాలైనటువంటి జబ్బులు, అవి చూడడానికి మనము నౌన్ ప్లూరల్ ఫామ్ లో ఉన్నప్పటికీ మీనింగ్ మాత్రం సింగులర్ లోనే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మీ కొన్ని డిసీజెస్ ని మనము ప్లూరల్ గా ఉన్నప్పటికీ పలకడానికి అని కనిపించడానికి ప్లూరల్ ఫామ్ లో కనిపిస్తాయి, కానీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ దమ్ యాజ్ ఏ మీనింగ్ పార్ట్ చూసుకుంటే మనము వాటిని సింగులర్ గానే కన్సిడర్ చేయాలి. హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రికెట్స్ అంటాం. రికెట్స్ అంటే అది ఒక జబ్బు, మనము రికెట్ అనకూడదు, రికెట్స్ గానే ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. కానీ దాని మీనింగ్ వచ్చేసి రికెట్స్ అనేది ఇట్స్ ఏ డిసీజ్. అదేవిధంగా మమ్స్, మమ్స్ అంటే తెలుసు కదా, గవద బిళ్ళలు అంటాం మనం. ఆ మమ్స్ కూడా మనము మమ్ అనకూడదు. మమ్స్ అంటే 2-3 వచ్చినాయని కాదు. మమ్స్ అనేది ఇట్స్ ఏ డిసీజ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రొనౌన్స్ యాజ్ ఏ మమ్స్ ప్లూరల్ ఫామ్. అయినప్పటికీ దాన్ని సింగులర్ మీనింగ్ లో సింగులర్ వేలోనే తీసుకోవాలి. డయాబెటిక్స్, డయాబెటిక్స్ అంటే షుగర్ వ్యాధి, ఇప్పుడు తెలుసు కదా, కామన్లీ నోన్ బై ఎవ్రీబడి. అంతేకాకుండా కొన్ని నౌన్స్ ప్లూరల్ గా కనిపించిన సింగులర్ లోనే వాడతారు. కొన్ని నౌన్స్ ప్లూరల్ గా కనిపించినప్పటికీ సింగులర్ లోనే వాడతారు. అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ ఉంది. న్యూస్ అనేది మనకు పలకడానికి సింగులర్ గానే ఉంటుంది, న్యూస్ పేపర్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ పాలిటిక్స్ ఉంది. పాలిటిక్స్ సింగులర్ గా కనిపించినప్పటికీ మనకు ప్లూరల్ గా కనిపిస్తే మనం సింగులర్ లోనే వాడాలి. ఇంకా కొన్ని ఏమంటే కొన్ని నౌన్స్ ని సింగులర్ లోనే మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అవేమి అంటే ఇప్పుడు అడ్వైస్, ఫర్నిచర్. ఇప్పుడు ఒక చైర్ ఉండి 2 చైర్లు ఉండి ఫర్నిచర్ అంటాం, కానీ సపరేట్ గా దాని ఫర్నిచర్స్ అన్నాం అన్నా కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే
సినారీ, పోయట్రీ, స్టేషనరీ, ఇవన్నీ ఒక పెన్సిల్ కొనుక్కో, 2 పెన్సిల్ అయినా ఏదైనా కానీ స్టేషనరీ కిందకే వస్తాయి. అదేవిధంగా మనకు నౌన్ జెండర్స్ అని ఉన్నాయి. నౌన్ జెండర్స్ ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఇవి అర్థమైన అనుకుంటా మీకు. హౌ టు చేంజ్ ద సింగులర్ నౌన్ ఇంటే ప్లూరల్ ఫామ్. దీస్ ఆర్ ద టిప్స్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గివ్. అండ్ నెక్స్ట్ నౌన్ జెండర్. జెండర్స్ అంటే తెలుసు కదా, స్త్రీలింగం పుంలింగం అని మన తెలుగులో అంటారు వాటిని. జెండర్స్ అంటే మీ పురుషులకు సంబంధించిన, అంటే మనుషులు ఒకటే అని కాదు, నాట్ ఓన్లీ పర్సన్స్, అనిమల్స్ కూడా మేల్ సంబంధించినవన్నీ మస్కులైన్ జెండర్ కిందికి వస్తాయి. మళ్ళీ ఫీమేల్ కి సంబంధించిన స్పీసీస్ అన్ని ఫెమినైన్ జెండర్ కిందికి వస్తాయి. అంటే ఇక్కడ అగైన్ ద జెండర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 గ్రూప్స్. ఫస్ట్ వన్ మస్కులైన్ జెండర్, ఫెమినైన్ జెండర్, న్యూటర్ జెండర్ అండ్ కామన్ జెండర్. ఇక్కడ మస్కులైన్ జెండర్ కింద బాయ్, మ్యాన్, ఫాదర్ ఇట్లా అంతా ఈ మేల్ సంబంధించిన స్పీసీస్ అంతా మస్కులైన్ జెండర్ కిందకి వస్తారు. నెక్స్ట్ ఫెమినైన్ జెండర్, గర్ల్, ఉమెన్, మదర్, మదర్హుడ్, ఇవంతా ఇవి ఫెమినైన్ జెండర్ కిందకి వస్తాయి. అదేవిధంగా న్యూటర్ జెండర్. న్యూటర్ అంటే ఐదర్ మేల్ నాట్ ఫీమేల్, అవి అంతా దేని కిందకి వస్తుంది అంటే న్యూటర్ జెండర్, అంటే నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ అన్ని న్యూటర్ జెండర్ కిందకి వస్తాయి. అదేవిధంగా కామన్ జెండర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ ఫ్రెండ్స్, టీచర్, స్టూడెంట్. ఇట్ కెన్ బి ఎ male friend or female friend or male teacher or female teacher. These type of things come under common genders, isn't it? అదేవిధంగా నౌన్ కేస్ అనేది ఇది 4th పార్ట్ ఆఫ్ ఏ నౌన్. దీంట్లో నౌన్ కేస్ అంటే ఇప్పుడు ద టీచర్ గేవ్ ఎ ప్రెజెంట్ అని. నౌన్ కేస్ అంటే మన విభక్తులు తెలుసా మీకు తెలుగులో? కేసెస్ అంటే విభక్తులు అని. ఇక్కడ ద టీచర్ గేవ్ ఎ ప్రెజెంట్. వన్స్ వీ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ ఫర్, ఇక్కడ వచ్చేసి ద టీచర్ అనేది సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, గేవ్ అనేది వర్బ్ అవుతుంది, ఎ ప్రెజెంట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనము వర్బ్ కి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే హూ గేవ్ ప్రెజెంట్, హూ గేవ్ ద థింగ్ అన్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ వస్తుందో ఇట్ బికమ్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఓవర్ దేర్. ఇక్కడ మనము గేవ్ అనే వర్బ్ కి మనము క్వశ్చన్ వేసుకుంటే హూ గేవ్ అని, ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది? ద టీచర్ గేవ్ అని వచ్చింది. ఇజంట్ ఇట్? దట్ పర్టికులర్ పార్ట్ విల్ బికమ్ సబ్జెక్ట్ ఓవర్ దేర్. అండ్ సేమ్ వే గేవ్ ని మళ్ళీ మనము అగైన్ టు హూమ్, వాట్ షీ గేవ్ అని అడిగినామనుకో, వాట్ అని క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ద ఆన్సర్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బికమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇజంట్ ఇట్? అండర్స్టూడ్? అంటే మనము ఈ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ లో సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనము వర్బ్ ని క్వశ్చన్ వేసుకోవడం వల్ల వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సబ్జెక్ట్ హూ గేవ్ అని. అదే విధంగా అదే వర్బ్ ని మనం మళ్ళీ సెకండ్ టైం క్వశ్చన్ చేయడం వల్ల వాట్ షీ గేవ్ అని చేయడం వల్ల వచ్చే ఆన్సర్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ట్రిక్ టు ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ వీఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ద వర్బ్, నౌన్ అండ్ ఆల్. ఇజంట్ ఇట్? మనకు వర్బ్ కరెక్ట్ గా తెలిస్తే మనము ఈజీగా సబ్జెక్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? హియర్ సబ్జెక్ట్ ని ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ లో ద టీచర్ అనే సబ్జెక్ట్ ని సబ్జెక్టివ్ కేస్ అని, అదే విధంగా నామినేటివ్ కేస్ అని కూడా అంటారు. అండర్స్టూడ్? అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ నాది, నేను అనే ఇది ఉంటుంది. అదే విధంగా ఆబ్జెక్ట్ ని ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ ని కానీ అక్యూజిటివ్ కేస్ అని కూడా అంటారు. ఇక్కడ అదే విధంగా సంబోధించడానికి ఉపయోగించే కేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి. అంటే మీ గో, మై గాడ్ అట్లా అన్నీ అంటాం కదా. ఆ ఎక్స్ప్లెనేటరీ ఈ మార్క్ ఉండేటివన్నీ అంటే ఇవన్నీ దేని కిందకి వస్తాయి? ఒకేటివ్ కేసెస్ కిందకి వస్తాయి. వాటిని ఫంక్షనల్ లో మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఒకేటివ్ కేసెస్ అంటాం. అంటే ఆశ్చర్యార్థకాలు ఇవన్నీ ఉంటే ఒకేటివ్ కేసెస్ కిందకి వస్తాయి. అదే ఇంకా మీరు చాలా మంది కొన్ని విషయాల్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎక్కడ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ ఎక్కడ ఉపయోగించాలి, ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదు అనేది చాలా మందికి తెలియదు. మనం ఏదైనా ప్లూరల్ ఫామ్ ఉంటే దానికి ఎస్ పెట్టేస్తాం. ఎస్ పెట్టి అపాస్ట్రఫీ అంటే తెలుసు కదా, స్లైడ్ అండ్ లిటిల్ బిట్ పైన మనం ఒక రవ్వ కొద్ది పైన ఏదైనా వర్డ్ కి కొద్దిగా అప్వర్డ్స్ మనము మార్క్ పెట్టి దాని పక్క ఎస్ అని పెట్టేస్తాం, అపాస్ట్రఫీ ఎస్. కానీ అది అన్ని సందర్భాల్లోనూ వీ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్. వై? బికాస్ ఇట్ బి రాంగ్ స్పెల్. ఇక్కడ ప్రాణం ఉన్న వాటికి మాత్రమే అపాస్ట్రఫీ ఎస్ ని మనము చేర్చాలి.
అపాస్ట్రఫీ ఎస్కి చేర్చాలి. అదేవిధంగా ప్రాణం ఉన్న వాటికి అంటే ఏమి, ఇప్పుడు అనూష్ ఫోన్ అన్నాం, ఇక్కడ అనూష్ అనేది ఒక పేరు అనుకున్నాం, ఆ ఫోను ఆమెకు సంబంధించింది అన్నప్పుడు అనూష్ అంటే ఇక్కడ అనూష్ తర్వాత అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వాడచ్చు. అదేవిధంగా ప్రాణం లేని వాటికైనా ప్రాణం ఉన్నట్లు భావిస్తే అంటే ఏమి, నేచర్ ఉంది, నేచర్ అంటే ఇట్స్ ఏ ఫుల్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్, మనం దాన్ని ఒక ప్రాణం ఉన్న థింగ్ గానే భావిస్తున్నాం కదా, అట్లాంటి వాటికి కూడా ప్రాణం ఉన్న లేనా మనం ఉన్నట్టు భావిస్తే అట్లాంటి వాటికి కూడా మనము అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వాడచ్చు. ఇక్కడ నేచర్స్ లా అన్నాం, మామూలుగా అయితే ఇక్కడ అపాస్ట్రఫీ వాడకూడదు, కానీ నేచర్స్ లా అన్నప్పుడు మనం నేచర్కి ఒక లైఫ్ ఉంది అని భావిస్తున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ యూజ్ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ హియర్. అదేవిధంగా కొన్ని ప్రాణం ఉన్న వాటికి మనం అయితే అపాస్ట్రఫీ వాడుతున్నాము, కొన్ని టైంని ఇది చెప్పేటప్పుడు కానీ స్పేస్ని కానీ వెయిట్ని తెలియజేసేటప్పుడు కూడా మనము అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పౌండ్స్ వెయిట్ అంటాం, ఇట్లాంటివన్నీ మంత్స్ లీవ్ అన్నప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ వాటన్నిటికీ మనము అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వాడచ్చు. ప్రాణం లేని వాటికి మనము అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వాడకూడదు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు బుక్స్ కవర్ అని ఉందనుకో, ఈజ్ ఇట్ రైట్, అక్కడ అపాస్ట్రఫీ ఉందనుకో బుక్స్ కవర్ అని, ఈజ్ ఇట్ రైట్? నో, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఎందుకంటే మనకు బుక్ అనే దానికి లైఫ్ లేదు, యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ బుక్స్ కవర్ ఆఫ్ ద బుక్ అని మనం రాయాలి. అండర్స్టూడ్? ఇట్లాంటివి ఇండికేషన్ మార్క్స్, ఇట్లాంటివి డౌన్ మీరు అనుకోవచ్చు చాలా ఈజీ మేడం దీన్ని ప్రొలాంగ్ చేసి చెప్పింది అని, కానీ దే హ్యావ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. ప్రతిదీ మనం ఈ 8 పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో మనము ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుంటే మనకు ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజీగా అవుతాం. ఇప్పుడు కనీసం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో కూడా మీకు ఫలానా ఇది ఉంది అని చదవడానికి కూడా వి షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్, ఇజంట్ ఇట్? అందుకని వీటిని కొద్దిగా పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనే టాపిక్ మాత్రం మనం కొంచెం ప్రొలాంగ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఇట్? నెక్స్ట్, నౌ we are going to see the pronoun. Oxes. Okay. Here, హలో, ఇక్కడ చాలా మంది సింగులర్ ప్లూరల్ కూడా చాలా ఈజీ కదా, మనము అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అనుకుంటాం. మనం వాడేటివి ఈజీనే, కానీ మనకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఆక్స్ అని ఉంది, ఆక్స్కి మనము ప్లూరల్ అంటే ఆక్సెస్ అంటారు చాలా మంది, ఇజంట్ ఇట్? బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఆక్సెన్. అండర్స్టూడ్? అదేవిధంగా మనకు OXEN ఆక్సెన్, ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి. మీరు నౌన్లోకి పోయి వాటికి ప్లూరల్ సింగులర్ ఫామ్ ఏమి ప్లూరల్ ఫామ్ ఏమి అని మనకు రెగ్యులర్గా తెలిసిండేటివి రెఫర్ చేయొద్దండి. సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే డిఫర్గా ఉండేటివి, కొత్తగా మీకు ఆ పదం కొత్తగా కనిపించింది అంటే మనము దాన్ని నోట్ డౌన్ చేసుకొని జస్ట్ గో త్రూ విత్ దట్. ఎందుకంటే ఇవి ఏ టైంలో ఎక్కడైనా అడగచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఇవి మనకు వొకాబులరీ ఇంప్రూవ్మెంట్కి కూడా ఉపయోగపడతాయి. మనము ఆక్స్నే అంటే అదేమి అన్ని రకాలు, ఇప్పుడు హార్స్ ఉంది, హార్స్ని అన్నిటికీ హార్సే వాడేస్తాం అవునా కదా, అట్లా కాకుండా మనము కొద్దిగా ఉపయోగించుకోవాలా, ఏమి ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో ఏ ఫామ్ వాడాలి, అవి అన్ఫెమిలియర్ అయితే మనం ఆటోమేటిక్గా మనం వితౌట్ హెసిటేషన్ వి కెన్ యూజ్. బట్ కానీ మనకు చాలా తెలియనివి ఎన్నో ఉన్నాయి, వాటిని మనము కొంచెం వన్స్ యూ గో త్రూ విత్ ద నౌన్ ఫార్మ్స్. ఓకే, in the same way now we are going to see the parts of speech, the second part, that is pronoun. pronoun అంటే ఏమి? ప్రో అంటే ఇన్స్టెడ్ అంటే ఏమి, దానికి బదులుగా వాడుతున్నాం. దేనికి బదులుగా? నౌన్కి బదులుగా మనము pronoun వాడుతున్నాం. Understood? Here, pronoun. What is a pronoun? A pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrases. Understood? Pronouns అంటే ఏమి? మనము ఒక నౌన్కి బదులుగా మనం వాడుతున్నాం వాటిని. అండ్ ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఉంది,
ఒక సెంటెన్స్ ని ఒక పేరుతో స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫలానా మ్యానేజ్. అది ప్రతి ఆ సెంటెన్స్ ఎండ్ వరకు మనము ఆమె పేరు మెన్షన్ చేయలేం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హర్ నేమ్ వీఆర్ యూసింగ్ షీ అనేటువంటి ప్రొనౌన్ ని ఉపయోగిస్తాం అనా కదా. ఇక్కడ ప్రొనౌన్ రెఫర్స్ టు ఎయిదర్ ఎ నౌన్ that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named specifically. మళ్ళీ పేరుతో పిలవాల్సిన పని లేదు. It's already refer to either a noun that has already been mentioned, isn't it? అది ఫెమినైన్ జెండర్ అయితే మనం వచ్చేసి ఏం వాడతాం, షీ అని వాడతాం, isn't it? మస్కులైన్ జెండర్ అయితే హీ అని వాడతాం. అది న్యూట్రల్ జెండర్ అయితే ఇట్ అని వాడతాం. ఓకే. In the same way, the most common pronouns are the personal pronouns, which refer to the person or people speaking or writing. Even a first person. Ikkada first person ki first, what are the first person pronouns here? I, my, mine, me, we, us, our, ours. అంటే ఇవి మనకు సంబంధించినటువంటి, అంటే నేను నాది అనే బిలాంగింగ్నెస్ అని వచ్చే అన్నింటినీ మనం ఏమంటున్నామంటే ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. అంటే మీ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ లో అగైన్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాటిలో వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్. ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ లో విచ్ రెఫర్స్ టు ద పర్సన్ ఆర్ ప్లేస్ స్పీకింగ్ ఆర్ రైటింగ్. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ లో మనం చెప్తున్నాం, అంటే నేను నాది అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ద పర్సన్ ఆర్ పీపుల్ బీయింగ్ స్పోకెన్ టు, మనం ఎవరికైతే చెప్తున్నామో అది వచ్చేసి సెకండ్ పర్సన్ అవుతుంది. ఆర్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ థింగ్స్ ఆర్ థర్డ్ పర్సన్. అంటే సెకండ్ పర్సన్ కిందకి వచ్చే పదాలు ఏమి, యూ, యువర్, యువర్స్. అదేవిధంగా థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ లో మనకు వచ్చే పదాలు ఏమి అంటే దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పర్సన్ అంటేనే అర్థమవుతుంది, ఎవరో మూడో వ్యక్తి. హీ, హిమ్, హిస్, షీ, హర్, హర్స్, ఇట్, దే, దెమ్, దే, దేస్. ఇవన్నీ వచ్చేసి దేని కిందకి వస్తాయి, థర్డ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి. థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్స్. ఇక్కడ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి like nouns, personal pronouns can function as either the subject of a verb or the object of a verb or preposition. She likes him but he loves her. Most of the ikkada emi she likes him anam. Ikkada she anedi emi, anybody? దేని కింద వాడుతున్నాం? Can like noun and personal pronouns can be function either the subject. ikkada she anedi ikkada subject, isn't it? Either subject of a verb or the object of a verb or preposition. ikkada preposition emi, her anedi preposition ikkada ana kada. Enduku manamu we are using instead of object we are using preposition there. Most of the personal pronouns have different subject and object forms. Have you understood? Next, here first person, second person, third person ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, సింగులర్ నౌన్ లో ఏమొస్తాయి, ప్లూరల్ లో ఏమొస్తాయి అని. అవి I have given a table for that and you can go through with that. First person సింగులర్ లో ఏమంటాము, I అని, ప్లూరల్ లో we. సెకండ్ పర్సన్ you, ప్లూరల్ లో కూడా you నే వస్తుంది. థర్డ్ పర్సన్ he, she, it, ఇవి ప్లూరల్ లో వచ్చేసి they అవుతుంది. యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ కింద వచ్చేటివన్నీ సింగులర్ లో వచ్చేసి me, ప్లూరల్ లో వచ్చేసి us. ఇవన్నీ మీకు వాయిస్ లో యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్ చెప్పుకున్నప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. వన్స్ వీ కెన్ డైవర్ట్ ద యాక్టివ్ వాయిస్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్, అప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్లా సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గా ఎట్లా మారుతుంది, దాని ఫస్ట్ పర్సన్ లో, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ లో డిఫర్ గా ఎట్లుంటది అనేది మనము వాయిస్ చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఇక్కడ సింగులర్ నౌన్ వచ్చేసి యాజ్ ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ మీ వచ్చిందనుకో ప్లూరల్ లో అజ్ అవుతుంది. సెకండ్ పర్సన్ లో యూ వచ్చిందనుకో యాజ్ యూజువల్ ప్లూరల్ లో కూడా యూనే ఉంటుంది. థర్డ్ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ లో హిమ్, హర్, ఇట్ వచ్చింది, ప్లూరల్ లో ఏమవుతుంది, దెమ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? మీకు అవసరమైతే ఇది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి మా. దెర్ ఆర్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్. మనము
ఇప్పుడు చెప్పుకున్న పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ లో కాకుండా ఇంకా చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో వచ్చేసి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ అబౌట్ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఇంటరాగేటివ్ అనగానే మనకు అర్థమవుతుంది. మనకేమర్థమైంది? ఇంటరాగేషన్ అనగానే మనకు వాట్, హూ, విచ్ అనే పదాలు, అంటే ఇంటరాగేషన్ పోలీసు వాళ్ళు అడుగుతారు కదా క్వశ్చన్స్, ఏమని వాట్ హ్యాపెండ్, వేర్ హ్యాపెండ్, హూ డిడ్, హూమ్, ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చేటివన్నీ ఇంటరాగేటింగ్ అనగానే దట్ సెంటెన్స్ విల్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది, ఆ సెంటెన్స్ లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ which have the subject place, that is who అనేది కానీ, which అనేది కానీ, whom అనేది కానీ, what అనేది కానీ ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుందో, అదే విధంగా క్వశ్చన్ మార్క్ తో ఎండ్ అవుతుందో అట్లాంటి ప్రతి సెంటెన్స్ మనకు ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ కింద, అది ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కింద వస్తాయి. అండర్స్టూడ్? సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉండాలి, బి అవేర్ ఆఫ్ దట్. అంటే స్టార్టింగ్ లోనే మనకు సబ్జెక్ట్ లోనే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ద హూ అనేది కానీ, హూమ్ అనేది కానీ, విచ్ అనేది కానీ, వాట్ అనేది కానీ మనం రీప్లేస్ చేయాలి. అట్లాంటి ప్రొనౌన్స్ ని ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు. ఇంట్రడ్యూసింగ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ విచ్ ఎ నౌన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, యాజ్ ఇన్ విచ్ డూ యూ ప్రిఫర్. ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చినారు, విచ్ డూ యూ ప్రిఫర్ అని. ఇక్కడ విచ్ అనేది ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటే దాంట్లో అది ఏ స్థానంలో ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్, ఇజంట్ ఇట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హూ గేవ్ యూ దిస్ బుక్. హూ అనేది ఇక్కడ ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్, ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్డ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్, ఇజంట్ ఇట్? వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు ఎండ్ విత్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. వాట్ ఈజ్ యువర్ బ్రదర్, హియర్ ఆల్సో వాట్ అనేది ఇక్కడ ఏమి ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్. విచ్, this is also same thing. The fourth, demonstrative pronouns. The fourth one is demonstrative pronouns. ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేషన్ అనగానే మనకేమి ఎలాబరేట్ గా అని మనం ఒక ఏదైనా ఒక వస్తువుని కానీ ఒక నౌన్ ని మనము ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పడాన్ని ఇంటరాగేటివ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అంటే చూపించుట. డెమాన్స్ట్రేట్ అంటే మనం దాన్ని గొప్పగా చెప్పి చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ దిస్, దట్, దీస్, దోస్, దిస్, దట్ అండ్ దోస్ ఎప్పుడైతే ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో వస్తాయో, సబ్జెక్టివ్ ప్లేస్ లో వస్తాయో అప్పుడు ఇట్లాంటి సెంటెన్స్ అంతా ఏమవుతుంది? డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ ఏ నైస్ బుక్ అన్నాం. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ నైస్ బుక్. దిస్ అనేది దేనికి మనము నైస్ బుక్, బుక్ గురించి మనకు ఎలాబరేట్ చెప్తాంది. దిస్ బుక్ ఈజ్ అంటే దట్ పర్టికులర్ బుక్ ఈజ్ నైస్ అని, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఏమి? దాని గురించి వివరంగా చెప్తా ఉంది, డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చెప్తా ఉంది. దట్ ఈజ్ మై పెన్. హియర్ ఆల్సో దట్ అనేది డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ కిందకి వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే దోస్ ఆర్ హిస్ బుక్స్. ఆ బుక్స్ ఎవరివి? వాళ్ళవి అనేసి, అవునా కదా? ఈ విధంగా ఈ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏమి అంటే దిస్, దట్, దోస్ ఇట్లాంటివన్నీ మనకు సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో వాడాలి. అండర్స్టూడ్? ఇన్ ద సేమ్ వే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ ఏ సబార్డినేట్ క్లాస్, ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ that includes a subject and verb but does not form a sentence by itself. ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేటివ్ అనే రిలేటివ్ అనగానే దానికి అదే ఒక సెంటెన్స్ ని ఫార్మేషన్ చేయడానికి కానీ, అది ఒక సెంటెన్స్ క్లియర్ మీనింగ్ రావడానికి కానీ దానికి వీలు పడదు. అది ఎప్పుడైతే ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఏ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్. అర్థమైందా? ఇక్కడ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ లో మనం నౌన్ తో సంబంధం కలిగి ఉన్న పదాలన్నిటినీ కూడా మనము రిలేటివ్స్ అంటాం. అంటే ఆ సెంటెన్స్ సంబంధించి ఇవన్నీ నౌన్ తో ఏవైతే లింకప్ అయి ఉంటాయో అట్లాంటివన్నీ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. అంటే హూ, వాట్, హూమ్, విచ్, హూస్, దట్, సచ్ యాజ్ ఇట్లాంటి ఏ పదాలైనా బట్ ఇట్ షుడ్ బి లింకప్ విత్ నౌన్స్. అక్కడ నౌన్ తో లింకప్ అయి ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ లాస్ట్ మై పర్స్ విచ్ కెప్ట్ ఇన్ మై పాకెట్ అన్నామని.
ఇక్కడ ఏమి దీనిలో పర్స్ అనే నౌన్ కి సంబంధం దేంతో ఉంది? విచ్ ఐ లాస్ట్. విచ్ అనేది రిలేటివ్ తో అది చెప్తుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఏది ఆ పర్సు నేను లాస్ట్ చేసిన పర్సు ఏదైతే ఉందో అనేసి. ఆ విచ్ అనే పదం మనకి ఇక్కడ ఏమైంది? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అయింది. ఐ లాస్ట్ మై పర్స్ విచ్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై పాకెట్. విచ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ గా మనకు ఆ సెంటెన్స్ ని ఫిల్అప్ చేస్తుంది, అవునా కదా? ఐ లాస్ట్ మై పర్స్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై పాకెట్ అంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా? దేనికి అవి సపరేట్ వర్డ్స్ అయితే సెంటెన్స్ అవుతాయి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము విచ్ అనే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ని అక్కడ లింక్ మధ్యలో వాడుతున్నామో సెంటెన్స్ మధ్యలో, ఇట్ కెన్ బి గివెన్ ఏ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఎండెడ్ విత్ ద ప్రాపర్ మీనింగ్. అండర్స్టూడ్? ఐ లాస్ట్ మై పర్స్ విచ్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై పాకెట్. అండర్స్టూడ్? సెకండ్ వన్, ఐ మెట్ ఏ మ్యాన్ హూస్ హ్యాండ్ వాస్ ఫ్రాక్చర్. ఇక్కడ మనము హూస్ అనేది వాడకుండా ఐ మెట్ ఏ మ్యాన్ హ్యాండ్ వాస్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఏమన్నా అర్థం ఉందా? ఐ మెట్ ఏ మ్యాన్ సపరేట్ అవుతుంది, హ్యాండ్ వాస్ ఫ్రాక్చర్ అనేది సంథింగ్ ఎల్స్ సపరేట్ సెంటెన్స్. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ద రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ సెంటెన్స్, ఇట్ కెన్ బి end up with the proper meaning. Understood? I met a man whose hand was fractured. Understood? In the same way, reflexive pronoun refer back to the subject of a sentence or clause and are formed by adding self or selves to a personal pronoun or possessive adjectives. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము ఇక్కడ రిఫ్లెక్సివ్ అన్నాం, ప్రొనౌన్ కి చివర ఏ ప్రొనౌన్ అయినా తీసుకున్న చివర ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ చేరితే, సెల్ఫ్ అనే సఫిక్స్ చేరితే మనము వాటిని రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఇవి ఎప్పుడు కానీ ఆబ్జెక్టివ్ స్థానంలో ఉండవు, సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఉండవు. ఇట్ విల్ బి ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. The reflexive pronouns anytime it should be replaced in the objective place. Understood? And we should add the self in suffix place. Understood? I have done the work myself. ఇక్కడ myself అనేది ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్, అది ఇక్కడ myself అనేది మనకు ఆబ్జెక్టివ్ ప్లేస్ లో వాడుతున్నాం కదా, ఇది వచ్చేసి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది. అదే విధంగా he అనేది ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ అవుతుంది, myself అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. He has successfully completed the work himself అని. he అనేది ఇక్కడ మనకు సబ్జెక్ట్, himself అనేది ఆబ్జెక్టివ్. అండర్స్టాండ్? ఈ విధంగా మనకు ఇవి పొసెసివ్ ఫార్మ్స్, పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అంటారు వీటిని కూడా. మై సెల్ఫ్, హిమ్సెల్ఫ్ ఇట్లాంటివి పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ indefinite pronouns such as everybody, either, none and something do not refer to a specific person or thing. అంటే ఏదైనా ఒక దాని గురించి చెప్తున్నప్పుడు పర్టికులర్ గా ఒక పర్సన్ కి సంబంధించి కానీ ఒక థింగ్ కానీ సంబంధించి కానీ స్పెసిఫిక్ గా మనము రెఫర్ చేయకుండా వీఆర్ యాడింగ్ టుగెదర్, అంటే వాళ్ళని అన్ని కలిపి మాట్లాడుతున్నాం, అంటే ఒకరికి ఉద్దేశించి చెప్పే పదాలు కాదు అవి. either, none, something do not refer to a specific person. ఒక పర్సన్ కి ఒక థింగ్ కి సంబంధించినవి ఎప్పుడైతే మనం వాడమో అట్లాంటివన్నీ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్. అంటే మేము అక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మనము ఆ నౌన్ ఫామ్ మనం కరెక్ట్ గా స్పెసిఫై చేయము. అంటే ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టు ద గ్రూప్ అనుకోండి, అర్థమైందా? ఇక్కడ టిపికలీ రెఫర్స్ టు యాన్ అన్డెఫినైట్ అన్ఫెమిలియర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. మనకు పూర్తిగా టోటల్ గా తెలియని వారి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. అట్లాంటివన్నీ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇక్కడ మెనీ కేమ్ టు అవర్ హౌస్ ఎస్టర్డే అన్నాం. మెనీ అంటే ఆ మెనీ అనేది దేన్ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తా ఉంది? ఎయిదర్ రిలేటివ్స్ కావచ్చు, ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. బట్ వీఆర్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్ ఇన్ టు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఆర్ థింగ్. అందరినీ కలిపి మనం మెనీ అనేసాం. హియర్ ఇన్ ద ఎగ్జాంపుల్ మెనీ బికేమ్ డెఫినెట్ indefinite pronoun. Okay, in the same way all should be respected. all అంటే ఏమి? చిన్న పిల్లలు కావచ్చు, పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు, ముసలివాళ్ళు కావచ్చు, ఎవరినైనా, బట్ వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ అన్నది. అక్కడ ఆల్ అంటే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీబడి. నెక్స్ట్ somebody stole my purse. You are not specifying that particular person's name, isn't it?
అండ్ ప్లేస్ ఏమి చెప్పడం లే, సంబడి స్టోలెన్ మై పర్స్ అంటున్నాం. అంటే ఏమి ఇక్కడ సంబడి అనేది ఇండెఫినైట్ ప్రొనౌన్ అవుతుంది. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే రెఫర్ టు ఎ థింగ్స్ ఆర్ పీపుల్ దట్ బిలాంగ్ టు సమ్వన్. ద మెయిన్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ ఆర్ మైన్, యువర్స్, హిస్, హర్స్, ఇట్స్, అవర్స్ అండ్ దేర్స్. ఇవన్నీ ఏమి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్. పొసెసివ్ అనగానే మనకు ఆ బిలాంగింగ్నెస్ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై బుక్ అండి, ఇది నా పుస్తకము అని. దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్. ఇక్కడ మై అనేది ఇక్కడ మనం ఏ స్థానంలో వాడినాము? అడ్జెక్టివ్ గా వాడినాం. మై, దిస్ ఈజ్ మై బుక్ అని నౌన్ కి ముందు మై వాడినారు కాబట్టి ఇది మై అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ గా ఉపయోగపడింది. అదేవిధంగా దిస్ బుక్ ఈజ్ మైన్ అన్నప్పుడు మైన్ అనేది నౌన్ తర్వాత ఏమి లేదు కాబట్టి అదే ఎండ్ ఆబ్జెక్టివ్ స్థానంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ అంటాం. అదేవిధంగా లాస్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటేనే అర్థమవుతుంది, వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ద థింగ్స్. డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ప్రొనౌన్ refers when we use each, either and neither in place of subject can be called as distributive pronouns. అంటే ఏమి ఈచ్, నైదర్, ఎయిదర్ ఇట్లాంటి పదాలన్నీ ఎక్కడ వాడతాము మనము? డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేటప్పుడు. ఈచ్ మెంబర్ హ్యాస్ టు అటెండ్ ద క్లాస్ ఏదో అని అన్నాం అనుకో, అప్పుడు మనం ఈచ్ అనేది ఎయిదర్ అనేది దేన్ని ఇన్సిస్ట్ చేస్తా ఉంది? గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, అవునా కదా? ఈచ్ హ్యాస్ ఎ బ్యాగ్ ఆన్ హిస్ షోల్డర్స్. వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ ఓవర్ దేర్. ఈచ్ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఎవ్రీబడి అని. ఎయిదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ మే విన్. ఇక్కడ ఈచ్ కానీ ఎయిదర్ కానీ ఎప్పుడైతే ఇట్లాంటి ప్రొనౌన్స్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే మనం సబ్జెక్ట్ స్థానంలో యూజ్ చేస్తామో ఇట్ బికమ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రొనౌన్స్. ఫర్ ద సేక్ మీకు ఈ ప్రొనౌన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటాను. లాస్ట్లో కొన్ని చిన్నగా ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, యూ కెన్ ఆన్సర్ దెమ్. ఎందుకంటే జెండర్స్ అవన్నీ చెప్పుకున్నాము, నౌన్స్ కూడా కొన్ని మనము కవర్ చేసాము, ద టిప్స్ హౌ టు సింగులర్ ని ప్లూరల్ గా ఎట్లా మార్చుకునేది ఇట్లాంటివన్నీ చెప్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ప్రొనౌన్స్ అన్నాం. ప్రొనౌన్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చేసి వి ఆఫెన్ డిసీవ్స్. వి ఆఫెన్ డిసీవ్స్ డాష్ అంటే వి ఆఫెన్ డిసీవ్ అవర్ సెల్స్. అండర్స్టాండ్? ఇట్లాంటివన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్లాంటి వేరేగా అనిపించేది ఈజీ ఎప్పుడు ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే నేను ఈజీ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అవి ప్రిపేర్ చేస్తాను. కానీ మీకు కొద్దిగా డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరుగుతూ వస్తుంది. మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇంత ఈజీగా అయితే ఉండవు. ఈ చిన్న వాటిని కూడా కొందరు డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. వై? బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వీ కెన్ సే. మీకు అన్నీ వచ్చు కానీ ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం వల్ల ఏది తెలియనట్టుగానే ఉంటాయి. కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెడితే నథింగ్ సీరియస్, బాగా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వి ఆఫెన్ డిసీవ్ అవర్ సెల్స్. నెక్స్ట్ దిస్ వాచ్ ఈస్ ఫర్. అక్కడ మనం ఏ ప్రొనౌన్ ని మనం రీప్లేస్ చేయొచ్చు? ఫర్ సెకండ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్ అయినా చేయొచ్చు, థర్డ్ పర్సన్ ప్రొనౌన్ అయినా రీప్లేస్ చేయొచ్చు. ఇదంటే ఏం చేస్తారు మీరు? అడ దిస్ వాచ్ ఈస్ ఫర్ ఏం చెప్తారు? ఫర్ యూ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ డేవిడ్ ఫెల్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ బ్రోక్ డాష్ ఆన్. ఈజీ ఇవి. డేవిడ్ ఫెల్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ బ్రోక్ వాట్ ఆర్మ్? హూస్ ఆర్మ్ హియర్? What is the David is a feminine gender, masculine gender, isn't it? For that we are using the pronoun. What pronoun we can use? His arm. My friend has invited dash to dinner. Me to dinner. మీరు అక్కడ ప్రొనౌన్ ఏదైనా మనకు దానికి సంబంధించి ఫ్రెండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కామన్, isn't it? దానికి కామన్ ప్రొనౌన్కి మనము మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళ ఇదిని మనం అక్కడ రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మెస్కులైన్ కావచ్చు, ఫెమినైన్ కావచ్చు. ఫ్రెండ్ ఈజ్ ఏ కామన్ జెండర్ కాబట్టి. ద జ్యూరీ వర్ డివైడెడ్ ఇన్ డాష్ ఒపీనియన్. జ్యూరీ అంటే ఏమి? గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్. జ్యూరీ డివైడెడ్ ఇన్
their opinion. Understood? ఇట్లాంటివి కొంచెం ఏదైనా డిఫరెంట్గా ఉండేటివి మీరు ప్రొనౌన్స్ అంటే మీరు ఈజీగా ఉంటాయి అనుకోవచ్చు, కానీ అది యూసేజ్లో కొద్దిగా కష్టం అనిపిస్తుంది మనకు. అది ఏ దానికి సంబంధించిన అంటే మస్కులైన్ జెండరా, ఫెమినైన్ జెండరా, కామన్ జెండరా, న్యూటర్ జెండర్, ఇట్లాంటివి ఐడియా ఉంటే కెన్ ఈజీలీ రీప్లేస్ ద ప్రొనౌన్స్. Okay, with this we are concluding the section today. Tomorrow next parts of speech we are going to